السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اچھا، آج ہم نے وہ جملے پڑھنے ہیں جن کا استعمال ان اوقات میں ہوتا ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جب یہاں سے ارادہ کرتے ہیں سعودی عرب جانے کا یا قطر جانے کا یا دبئی کی کسی عرب کنٹری کی طرف جانے کا، تو ان کو جو جن باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ یہاں سے جب جاتے ہیں اور اس عرب کنٹری میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر یا وہاں سے جب ادھر آتے ہیں تو شرطا سے ان کی جو ہے ملاقات ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو وہ ان سے عربی میں پوچھتے ہیں سوال، تو ان کو جواب کس انداز میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مختلف سوالات کریں گے آپ، اور آپ نے ان کو آپ سے کریں گے، اور آپ نے ان کو جوابات دینے ہیں، تو وہ کس انداز میں آپ نے دینے ہیں، تو وہ آج ہم سیکھیں گے۔ اس بات کرنے سے پہلے، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ یہ بات میں آپ کو کر دوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہمارے گروپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھی دوست بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والے بہت کم ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور جتنا شیئر کریں گے شیئر کر سکیں گے۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں کلاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فی کل خیر۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرطا سوال کر رہا ہے کس سے؟ مسافر سے، ٹھیک ہے؟ ارینی، دکھاؤ۔ ارینی کا مطلب ہے دکھاؤ، چیک کراؤ، تو دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ ارینی، دکھاؤ جواز السفر، پاسپورٹ۔ جواز سفر یہ نام پہلے گزر چکا ہے ایک ویڈیو میں، تو اس لیے آپ کو شاید پتا ہونا چاہیے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ جواز سفر کا مطلب ہے پاسپورٹ، ٹھیک ہے؟ جواز سفر، پاسپورٹ۔ والتذکرہ، یہ چیز بھی پوچھتا ہے، ٹکٹ، ٹھیک ہے؟ تو ٹکٹ کو کہتے ہیں تذکرہ، اور پاسپورٹ کو کہتے ہیں جواز سفر۔ اور ارینی کا مطلب کیا ہے؟ دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا؟ ارینی، دکھاؤ، کیا چیز دکھاؤ؟ جواز السفر، پاسپورٹ، والتذکرہ، ٹکٹ۔ سمجھ آگئی؟ کلیئر ہے؟ اب میں کوئی اور چیز کے بارے میں کہتا ہوں کہ ارینی مفتاح السیارہ۔ مفتاح کہتے ہیں، ہم جان چکے ہیں چابی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں پر ارینی یہیں پر اس کی نیچے دو ڈیش ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مطلب یہی ارینی یہیں پر ہے۔ ارینی مفتاح السیارتی، ارینی مفتاح السیارتی، مجھے گاڑی کی چابی دکھاؤ، کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے گاڑی کی چابی بتاؤ، گاڑی کی چابی کدھر ہے؟ تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ارینی، ارینی بیتکا، یہاں پر ارینی دوبارہ لکھ لیتا ہوں میں، ارینی بیتکا، اپنا گھر دکھاؤ، آپ کا گھر کہاں ہے؟ بیتکا، بیت کا مطلب ہے گھر، تو ارینی دکھاؤ بیتکا، اپنا گھر۔ ہم کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں اپنا چہرہ دکھاؤ، تو کیسے کہیں گے؟ ارینی وجہکا، ارینی وجہکا، اپنا چہرہ دکھائیے۔ اچھا، ایک وجہ کا چہرہ دکھائیے، یا آپ کسی مرد کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو کہیں گے تو کیسے کہیں گے کہ اپنا چہرہ دکھائیے، خاص طور پہ اپنی زوجہ محترمہ کو؟ تو آپ یہاں پر کاف، یہ زبر ہٹا کے یہاں پر صرف زیر لگا لیں گے، جس سے آپ بیوی کو کہہ سکیں گے کہ اپنا چہرہ دکھائیے، ٹھیک ہے؟ دکھائیے، تو ارینی وجہ کی، اپنا چہرہ دکھائیں، ٹھیک ہے؟ اور ارینی وجہ کا کسی عورت کو کہیں تو ارینی وجہ کی کہیں گے کہ اپنا چہرہ دکھائیے، اور اگر کسی مرد کو کہتے ہیں تو ارینی وجہ کا، اپنا چہرہ دکھاؤ یا دکھائیے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے وجہ کی جگہ کوئی اور لکھتے تھے، مطلب آپ جو بھی چیز کہتے ہیں کہ مجھے دکھاؤ، ارینی کتاب کا، اپنی کتاب دکھاؤ، ارینی قلم کا، اپنا پین دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی چیز آپ، ارینی ملابس کا، ملابس لکھ لیتا ہوں، اپنے کپڑے دکھاؤ، ملابس العید کر لیتے ہیں، اپنے عید کے کپڑے دکھاؤ، ارینی ملابس العید، اپنے عید کے کپڑے دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ارینی العوبت کا، اپنا کھلونا دکھاؤ، جیسے بچے جاتے ہیں اور کسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنا کھلونا، ارینی العوبت کا، اپنا کھلونا دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ اپنا گھر دکھاؤ، ارینی بیت کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مختلف جو چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، تو آپ اس سے پہلے کہیں گے ارینی، ٹھیک ہے؟ ارینی دیکھو، دکھاؤ، ٹھیک ہے؟ شوف، دیکھو، تو ارینی دکھاؤ،
उलूबत का अपना खिलौना, अपना अपना गांव देखा हो तो आप अरीनी करियत का, करिए कहते हैं गांव को, अरीनी करियत का अपना गांव दिखाइए, अपना गांव दिखाएं, ठीक है। अपना शहर दिखाएं, अरीनी मदीना का, मदीना सिर्फ मदीना मुनव्वरा को नहीं कहते, मदीना का असल में मदीना कहते हैं शहर को, ठीक है। तो अरीनी मदीना का, अरिनी मदीना का अपना शहर दिखाएं, ठीक है। तो अरिनी मदीना का मतलब होगा अपना शहर दिखाइए, ठीक है। तो ये हमने जान लिया कि कोई चीज दिखाने के लिए किसी को कहने कि मुझे ये चीज दिखाएं तो कैसे कहेंगे, तो हम कहेंगे अरिनी, ठीक है। तो अरिनी का इस्तेमाल हम जान चुके हैं कि अरिनी जवाज सफर है, मुझे पासपोर्ट दिखाए, वह तज़किरा और टिकट दिखाइए। आगे हमने क्या पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन करता है शुरता, इला ऐना तुसाफिरु, इला ऐना तुसाफिरु, इला का मतलब हम जान चुके हैं टू का माना देता है, और ऐना का मतलब है वेयर, कहां, टू की तरफ, ऐना कहां, कहां की तरफ, कहां की तरफ, तुसाफिरु, ता का मतलब मैं बता चुका हूं, जब मौजूदा जमाने में सवाल हो रहा हो तो ता का मतलब होगा मुखातिब जो सामने है जिससे गुफ्तगू हो रही है उससे बात हो रही है, उसके लिए ता का इस्तेमाल होता है। तो इला ऐना, ऐना कहां, इला की तरफ, कहां की तरफ, तो साफिरो आप सफर कर रहे हो। तो साफिर साफिर मुसाफिर, सफर से तो आप वाकिफ हैं, लेकिन तो साफिर का मतलब कि आप कहां की तरफ सफर कर रहे हो, किस जानिब की तरफ सफर कर रहे हो। इला ऐना तो साफिर, तो आप जवाब देंगे उसाफिर, मुख्तलिफ नाम जो भी आपको जो शहर का नाम पता है, उसाफिर इला पाकिस्तान कर लें, शहर का नाम लिखने, किसी शहर का नाम लिख लें। अगर कहें कि मैं सफर कर रहा हूं सऊदी अरब की तरफ तो कैसे कहेंगे, उसाफिर इला अल अल ममलिकत अस्सऊदिय्यत अल अरबिय्या, ठीक है। उसाफिर इला अल ममलिकत अस्सऊदिय्यत अल अरबिय्या, सऊदी अरब का नाम जो अरबिक में पूरा नाम है वो ये है, उसाफिर इला ममलिकत अस्सऊदिय्यत अल अरबिय्या, मैं सऊदी अरब की तरफ सफर कर रहा हूं, ठीक है। उसाफिर इला रियाज, रियाज की तरफ जा रहा हूं। उसाफिर इला मदीना, मदीना की तरफ जा रहा हूं। उसाफिर इला रावलपिंडी, पिंडी नहीं कहते हैं, बिंदी कहते हैं, ठीक है। रावलपिंडी की तरफ जा रहा हूं, तो जो भी पाकिस्तानी नाम लिखे हैं उसका नाम लिखें, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई। उसाफिर हूं, मैं सफर कर रहा हूं, उसाफिर हूं, मैं सफर, तो साफिर का मतलब था तुम सफर कर रहे हो, कहां की तरफ तुम सफर कर रहे हो, ता का मतलब ता से तुम और अलिफ से मैं, उसाफिर इला मक्का था, मैं मक्के की तरफ सफर कर रहा हूं, क्योंकि ये सफर सबसे बेहतरीन सफर है, इसलिए इसी को हम यहाँ पर मजबूत कर लेते हैं, ठीक है, रख लेते हैं। मुसाफिर में सफर कर रहा हूँ इला मक्का था, तो आपने किसी को कहने के मैं सफर कर रहा हूँ तो सिर्फ मुसाफिर नाम लगाएंगे, उसके बाद उस इला की तरफ कमाना है और फिर उस जगह का नाम लिख लेना है। मादा फी हकीबतिका, तीसरा सवाल जब शुरता ने किया, पुलिस ने किया, वो कौन सा सवाल किया, मादा फी हकीबतिका, माजा क्या, माँ का मतलब क्या है, लेकिन मैं बता चुका हूं कि जा कुछ जगहों पे आ जाता है लेकिन उसका माना सेम ही रहता है, क्या का माना होता है, कोई जायद माना नहीं, तो इसका मतलब है क्या। फी का मतलब हम जान चुके हैं इन, ठीक है, किसी चीज के अंदर होना। तो माजा क्या है, फी हकीबतिका, हकीबतिका का मतलब हम पहले समझ जाएं कि हकीबतों का या हकीबतिका का मतलब है आपका बैग, ठीक है, जो बैग आप अपने लेते हैं, मतलब कंधे के ऊपर लेते हैं बैग, ठीक है, उठाने वाला बैग। तो हकीबतिका बस्ता, जिसको बस्ता कहते हैं। माजा क्या है, फी हकीबतिका आपके बैग में, इन यूर बैग, ठीक है, इन यूर बैग, ठीक है, क्या चीज है, इन यूर बैग आपके बैग में, आपके बैग में। तो हकीबते का यूर बैग, ठीक है, आपका बैग हकीबते का, ठीक है, हकीबते का आपका बैग। मेरे बैग के लिए क्या इस्तेमाल होगा, जवाब लिखेंगे फी हकीबती, मेरे बैग में, इन का मतलब है, ठीक है, इन माई बैग, ठीक है। तो फी हकीबती, फी हकीबती मेरे बैग में
मलाबिसी कपड़े हैं, मलाबिसी मेरे बैग में कपड़े हैं। तो मलाबिसी की जगह हम नीचे लिखेंगे और व का मतलब है और, मलाबिसी व अशिया उस जरूरियत, अशिया उस जरूरिया जरूरी अशिया, अगरूरिया अशिया उगरूरिया जरूरी सामान है, अशिया जरूरी जरूरी चीजें हैं। फी हकीबती मेरे बैग में, इन माई बैग, ठीक है। मलाबिसी कपड़े हैं, वह और अशिया और चीजें हैं, अजरूरिया कौन सी जरूरी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी, फी हकीबती मलाबिसी व अशिया उस जरूरिया जरूरी चीजें हैं। आगे देखते हैं, ये आप जान चुके हैं, ठीक है। फी हकीबती बैग में जो चीज भी है, फी हकीबती मिफ्ताहुन चाबी है, मेरे बैग में कपड़े हैं, मेरे बैग, आपके बैग में जो कुछ भी है तो आपने यहां पर ऐड करना है, ठीक है। आगे है इंतज़िर, इंतज़िर का मतलब है इंतजार कीजिए। बहुत सी चीजें ऐसे हैं कि जो कॉमन है अरेबिक और उर्दू में, तो उसको सीखने में हमारे लिए आसानी होगी। इंतज़िर हम कहते हैं इंतजार करिए जी, हम कहते हैं इंतज़िर इंतजार करें, तो वही अल्फाज आए हैं। इंतजार और इंतज़िर थोड़े से सेम है, अक्सर सेम है बिल्कुल। इंतज़िर इंतजार कीजिए, कहां पर, फी इन, ठीक है। सालतिल इंतज़ारी, सालतिल इंतजार कहते हैं वेटिंग रूम को, क्या कहते हैं, वेटिंग रूम को कहते हैं सालतिल इंतज़ारी, इंतजार कीजिएगा वेटिंग रूम में। अगर उस उर्दू का तर्जुमा करते हैं कि इंतजार खाने में आप इंतजार करें। साला कहते हैं हाल को, ठीक है, सालतुन कहते हैं हाल को, कातुन भी कहते हैं हाल को, और साला भी कहते हैं ऐसे कमरे को जो खाली कमरा हो और वेटिंग के लिए हो, तो वहां पर सालत इंतज़र फी सालत इंतज़ार, ठीक है। उस शुरते ने इससे कहा कि आप इंतजार कीजिएगा, जब इसने बता दिया कि बैग में क्या है, जब इसने बताया कि मेरे पास टिकट मौजूद है, और इसने जो है इस तरह के अपना टिकट भी दिखा दिया और पासपोर्ट भी दिखा दिया। अब इससे कह रहे हैं इंतजार कीजिए फी सालत इंतज़ारी, कहां पर, कहां, इंतजार खाने में या आप वेटिंग रूम में इंतजार करें। आगे मता तुक़लिउ ताइरतु, एक याद रखें, ताइरतु में जब आखिर में गोल ता लगता है तो इसका मतलब है जहाज, लेकिन अगर सिर्फ ताइरो आता है, ताइरो, तो इसका मतलब होता है परिंदा, ठीक है। ताइरो का मतलब है परिंदा और ताइरतु का मतलब है हवाई जहाज, ठीक है। तो यहां पर हवाई जहाज की बात होगी कि जहाज उड़ान कब भरेगा, मतलब जहाज कब जो है उड़ेगा। तो मता तुक़लिउ ताइरतु, जहाज उड़ान कब भरेगा, तो आप कहेंगे तुक़लिउ, यही जुमला उठा के यहां पर मता को मिटा दे। मता में सिर्फ इसलिए मिटा रहा हूं ताकि जुमला दोबारा लिखना ना पड़े, ठीक है। मैं मता को, मता का मतलब है कब, ठीक है, व्हेन, ठीक है। मता तुक़लिउ ताइरतु, जहाज कब उड़ान भरेगा, सवाल था, ठीक है। हमने सवाल को मिटा दिया और यहां पर मता को भी हटा देते हैं, ठीक है, ताकि जवाब में आसानी हो। तुक़लिउ, मता हट गया, तुक़लिउ ताइरतु अस्साअत अस्साबिअत, अस्साअत, अस्साअत अल खामिसा कर लेते हैं, अल खामिसता सबाहन, ठीक है। जहाज उड़ान भरेगा अस्साअत अल खामिसता, 5 बजे, सबाहन सुबह, और अगर मसान करेंगे तो शाम के, ठीक है। सबाहन की जगह मसान कर ले तो शाम हो जाएगा, मसान शाम को। तुक़लिउ ताइरतु, जहाज उड़ान भरेगा अस्साअत अल खामिसता, कब, 5 बजे, मसान शाम को, ठीक है। और यही सवाल आगे है, हबतत ताइरतु, जहाज ने लैंड किया, तो यहां से पहले अगर मता लगेंगे, मता हबतत ताइरतु, जहाज ने लैंडिंग कब की, तो आप फिर बताएं अस्साअत अल खामिसता सबाहन या अस्साअत अल राबिअता, टाइम के बारे में अस्साअत अल खामिसता, राबिअता, वस्साबिअता, वस्सामिनता, वत्तासिअता, वलवाहिदा, ठीक है। अस्साअत अस्सानिया वस्सालिसा, ये गिनती है पूरी की पूरी, आप बताएंगे 3 4 5 6 7 8 9 बजे, ठीक है। तो ये आप हबतत ताइरा का मतलब है जहाज का लैंड करना, तुक़लिउ ताइरतु का जहाज का उड़ान भरना, ठीक है।
تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ آج کا درس اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے پرسنل نمبر میں، کیونکہ ہم گروپ بنا چکے ہیں فری عربک لینگویج کورس کے نام سے، تو اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اسی ویڈیوز کو آپ دیکھیں۔ اور جو ہے میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں اپنا 0341 50 39 959۔ یہ نمبر بتانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو اس میں سمجھ نہیں آتی تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اس کلاس سے سیٹسفائیڈ نہیں، مطمئن نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سوال کرے تو اس کو تھوڑی سی فیس دے، مناسب سی فیس اسے دینی پڑے گی، اور وہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے 1 بائی 1 کلاس لے سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ میں خود پڑھاتا ہوں، ہمارے ساتھ کچھ اور ٹیچر ہیں جو 1 بائی 1 کلاس لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔